Intermediate first year English medium. Dear students, we are discussing the 8th lesson. So in the 8th lesson, Keynesian theory of employment or effective demand. What is the Keynesian theory of employment or effective demand? How can we analyze the Keynesian theory of employment? Here, 8th lesson, Keynesian theory of income and employment theory. So the Keynesian theory of employment is totally depends upon the classical theory of income and employment. Before the Keynesian theory, the classical economists were explained his views how to the theory of income and employment will be encouraged in the society. So the classical economist is there, classical concept is there, but here the classical economist is totally, the assumptions are totally different. The two assumptions of classical economist is modern, this is a modern, and I am saying the classical. Main two objectives, object means two assumptions, means one is there is a full employment in the economy. There is a full employment in the economy. Second, no interference of the government. Two, and moreover, according to J.B. says, a classical economist, he says that every supply object. According to J.B. say, he says that every supply will create its own demand. According to his theory, so the industries or companies or the production process, totally they are going to increase the production. So after the production, classical theory of J.B. say every supply will create its own demand. So there is a deflation in the economy. There is a deflation, economic depression. So due to 1936, see, in 1936, John Maynard Keynes, he wrote a book of the general theory of employment, interest and money. This is called as a general theory. 1936, John Maynard Keynes, he wrote a book of the general theory of employment, interest and money. So in this book, he explained the theory of income and employment. So how the income and employment will be, it is a to be need in the society, enta undali, ela undali, ela అనేటువంటి దాన్ని క్లాసికల్ ఎకానమిస్ట్, సో క్లాసికల్ని పూర్తిగా క్రిటిసైజ్ చేస్తూ కీన్షియన్ కొత్త కాన్సెప్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఆ బుక్లో ద జనరల్ థియరీ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మనీ అనే బుక్లో ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది. ఆ కొత్త కాన్సెప్ట్ని ఏమంటున్నామంటే ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్. According to James Keynes, what he says that the classical economist assumptions are totally absolutely wrong. So the classical economist has taken the long run process. In the long run, everything will be equal, but in the long run, no equality, no equal. So the Keynes has taken the concept is totally, it is a short run. In the long run, we will be dead. So it is not applicable in the long run. So it is in the short run. So in the short run, the law can be applicable due to, suppose if you want to increase the employment, where we increase the employment, where the effective demand will be appear, that is reasonable to the employment. Where is the employment position? Means aggregative supply is equal to aggregative demand, or ASP, aggregative supply price is equal to aggregative supply demand. Where will be equal? That is the effective demand. That is the effective demand. So once again, see here, employment, the employment is totally depends upon the effective demand. The effective demand is divided into two types. One is aggregative supply, one hand, another hand is aggregative demand.
సింపుల్ అండి. వేర్ ద అగ్రిగేటివ్ సప్లై, అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ విల్ బి ఈక్వల్, దట్ ఈస్ ద effective demand, where the effective demand, that is the better employment position of the country. So this is the way of the presentation of Keynesian theory of employment. So according to him, what he says that here aggregative supply price. What is the aggregative supply price? For example, factors of productions, the organizer should bear the factor cost. ప్రొడక్షన్ చేయాలంటే ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ కావాలి కదా. మరి ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్కి ఏమవుతుంది? కాస్ట్ అవుతుంది. జాగ్రత్తగా నాకు ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్స్ కాస్ట్ అవుతాయి. ల్యాండ్, లేబర్, క్యాపిటల్ అవన్నీ ఖర్చు పెట్టాలి, కాస్ట్ అవుతుంది. కాస్ట్ అవుతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంత అవుతుంది? ఒక 10,000 అవుతుంది అనుకుందాం. 10,000 ఖర్చు అయినప్పుడు 10,000 కన్నా ఎక్కువ రావాలని ఆశిస్తాడు. ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ టు రిసీవ్ ద ఇన్కమ్ మోర్ దాన్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రొడక్షన్. ఎంత పెట్టాడు? సపోజ్ 10,000 అనుకుందాం. 10,000 కన్నా ఎక్కువ రావాలి అనుకుంటాడు. మరి ఎక్కువ రావాలి అనుకున్నప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద లెవెల్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ 10. సో హీ వాంట్స్ టు గెట్ ద 500 crores, 500 rupees or crores. 500 ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్, ద సప్లై ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ ఇన్కమ్. ఇంతమందిని అపాయింట్ చేస్తే ఇన్ని కోట్లు రావాలి అని అనుకుంటాడు. అంటే ఖర్చు పెట్టిన దానికన్నా ఎక్కువ రావాలని ఆశిస్తాడు. అర్థమైందా? అతడు పెట్టిన ఖర్చు కన్నా 10,000 పెట్టావు, 10,000 కన్నా ఎక్కువ రావాలని అనుకుంటున్నాడు. కాబట్టి ఇక్కడ 10,500 crores రావాలనుకుంటున్నాడు. ఎప్పుడైతే సప్లై ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సింపుల్. ఇంకా సప్లై ఇంక్రీజ్ కావాలి, ఎంప్లాయ్మెంట్ సప్లై ఇంక్రీజ్ కావాలన్నప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సింపుల్ అండి. ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. ప్రొడక్షన్ ఎక్కువ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ కూడా ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరుగుతున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా సప్లై ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. సప్లై పెరిగినప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. సింపుల్ అండి. రెండు పెరుగుకుంటూ పోతే చూడండి. సప్లై పెరగాలి, సప్లై పెరగాలి అన్నప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ పెరగాలి. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్తో పాటు ఏం పెరగాలి? ఎంప్లాయ్మెంట్. కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంటుంది. సో ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. రెండు పెరుగుకుంటూ పోతున్నాయి. సో డ్యూ టు ఎక్కడి వరకు పెరుగుతాయి? సపోజ్ ఎట్ ఏ సర్టన్ స్టేజ్. సో ఇక్కడ ఇదే చూపిస్తున్నాను చూడండి. సో బోత్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్. బోత్ ఆర్ మీన్స్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అండ్ అగ్రిగేటివ్ సప్లై ప్రైస్. సో బోత్ ఆర్ ఇంక్రీజెస్ ఎట్ సర్టన్ స్టేజ్ అండ్ ఆఫ్టర్వర్డ్స్ the supply will be constant. It is a horizontal. Supply will be constant. Why? ఇక నువ్వు ఎంత ప్రొడక్షన్ చేయాలన్నా కూడా ప్రొడక్షన్ కాదు. ఎందుకు? లా ఆఫ్ వేరియబుల్ ప్రపోర్షన్ వస్తుంది మనకు. ఎందుకు లా ఆఫ్ వేరియబుల్ వస్తుంది? ఎంప్లాయ్మెంట్ ఒక స్టేజ్ వరకు పెంచితే ప్రొడక్షన్ పెంచుతారు. ఎంప్లాయ్మెంట్ను ఇంకా పెంచుకుంటూ పోయావనుకో, ఎంప్లాయ్మెంట్ పెంచుకుంటూ పోతే ప్రొడక్షన్ ఇక పెరగదు. సో ఇట్ ఈస్ ఎ స్టాగ్నెంట్. అగ్రిగేటివ్ సప్లై ప్రైస్. ఎస్. So this is a aggregative supply side one hand, and another hand is aggregative demand side. What is the aggregative demand? Aggregative demand means, for example, land gets rent, wages, interest and profits. Simple. ప్రజలకు వచ్చే ఆదాయం మొత్తం ఈ రూపంలోనేగా ఉండేది. రెంట్ రూపంలో కొంతమందికి వస్తుంది, వేజెస్ రూపంలో కొంతమందికి వస్తుంది, ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో కొంతమందికి వస్తుంది, ప్రాఫిట్స్ రూపంలో కొంతమందికి వస్తుంది. వీళ్ళందరూ ఇన్కమ్ పొందారండి అనుకుందాం. ఎవరు పొందారు? ప్రజలు పొందారు. పొందినటువంటి యొక్క ఆదాయాన్ని ఏం చేస్తారు? కొన్ని కన్జంప్షన్ గూడ్స్ మీద ఖర్చు పెడతారు, కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ గూడ్స్ మీద ఖర్చు పెడతారు. ఇక్కడ ఇన్కమ్ పొందినప్పుడు ఏం చేస్తారు? వస్తువులు కొంటారు కదా. వస్తువులు కొన్నప్పుడు ఏ వస్తువులు కొంటున్నారు? కొన్ని కన్జ్యూమ్ గూడ్స్, కొన్ని ఇన్వెస్ట్మెంట్ గూడ్స్. వీటి మీద అయ్యే దాన్ని ఎక్స్పెండిచర్, దీని మీద ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది. రెండింటి మీద ఎక్స్పెండిచర్ ఏం చేస్తున్నారు? వస్తువులను డిమాండ్ చేస్తున్నారు. కొనడం వల్ల ఖర్చు అవుతుంది. అగ్రిగేట్ మీన్స్ టోటల్ డిమాండ్. సో సిఏ ద ఎంప్లాయ్మెంట్ ఈజ్ 600. సో ఇఫ్ ద వేజెస్, సింపుల్ అండి, రెంట్ పెరిగింది లేదా వేజెస్ పెరిగాయి లేదా ఇంట్రెస్ట్ పెరిగింది, ప్రాఫిట్స్ పెరిగాయి. ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయో ఆటోమేటిక్గా కన్జంప్షన్ సి అనేది పెరుగుతుంది, ప్లస్ ఐ అనేది కూడా పెరుగుతుంది. సో ఎప్పుడైతే పెరుగుతుందో డిమాండ్ ఏమవుతుంది? పెరుగుతుంది. సింపుల్ అండి. డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఎందుకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది?
వాళ్ళ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరిగాయి. ఎప్పుడైతే ఇన్కమ్ లెవెల్స్ పెరుగుతాయో డిమాండ్ పెరుగుతుంది. డిమాండ్ పెరిగినప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ రావాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాడు. లేబర్ని అపాయింట్ ఎక్కువ మంది లేబర్ని తీసుకుంటాడు. సో ఇలా ఇఫ్ ద డిమాండ్ ఇంక్రీజెస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ విల్ బి ఆల్సో ఇంక్రీజెస్. క్లియర్? సో ఎంప్లాయ్మెంట్ అగ్రిగేట్ టు డిమాండ్ ప్రైస్. ఎన్ని కొంటున్నారు? డిమాండ్ మీన్స్ సి ప్లస్ ఐ. సింపుల్ ఇక్కడ చెప్పాను. డిమాండ్ సి ప్లస్ ఐ, ఏ అగ్రిగేట్ టు డిమాండ్ ప్రైస్ సి ప్లస్ ఐ. క్లియర్? బట్ అకార్డింగ్ టు Keynes, what he says that where the demand will be equal to the supply, where the demand is equal to the supply, that is the determination or equilibrium position of the employment. Simple. So number of employment aggregate to supply price, aggregate to demand price. So at a stage both are increases. This is increases and this is also increases. But here demand and supply both are equal. Demand and supply both are equal. This is called effective demand. So this is where the aggregative demand, supply and aggregative demand both are increases. So both are equal at point E1. So the number of employment is N1. The N1 is not full employment. Right? Understand? The N1 is not full employment. It is a underemployment. Why? Because some people are there, employment position is there. ఇక్కడ సంపూర్ణ పోటీ రాలే, ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ రాలే, ఇంకా ఉన్నారు, ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. ఎంప్లాయ్ చేసుకోవాలి. మరి ఎంప్లాయ్ చేసుకోవాలంటే ఏం కావాలి? ఎక్కువ మంది కొనేవాళ్ళు కావాలి. ఓకేనా? కాబట్టి ఇది అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. కీన్స్ చెప్పింది అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. ఎక్కడికి పొమ్మంటాడు? ఇక్కడికి ఇది చేరుకోవాలి, ఇది రావాలి. E2 దగ్గరికి వస్తే ఇది ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ అంటాడు కీన్స్. దిస్ ఇస్ అండర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, దిస్ ఇస్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్. మరి ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ కావాలంటే ఏం చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? AD1 కన్జంప్షన్ ప్లస్ ఇన్వెస్ట్మెంట్, వీటి మీద ఖర్చు పెట్టాం. ప్రజలు ఖర్చు పెడుతున్నారు. ఖర్చు పెడితే వీళ్ళకు డిమాండ్ పెరుగుతుంది. ఈ డిమాండ్ సరిపోవడంలే. మరి సరిపోకపోవడం వల్ల ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువ తీసుకోలేకపోతున్నారు. ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఎక్కువ తీసుకోవాలి అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి? డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ కావాలి. మరి డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ కావాలంటే ఎలా కావాలి అన్నప్పుడు ప్రజల దగ్గర ఉన్న డబ్బు సరిపోదు. గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేయాలి? ఖర్చు పెట్టాలి. సింపుల్ అండి. గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేయాలి? ఖర్చు పెట్టాలి. గవర్నమెంట్ ఖర్చు పెడితే ఆ డబ్బు ఎవరి దగ్గరికి వస్తుంది? పబ్లిక్ దగ్గరికి వస్తుంది. పబ్లిక్ ఏం చేస్తారు? సి మీద, ఐ మీద ఖర్చు పెడతారు. అందుకని మనం చూడండి, కన్జంప్షన్, ఇన్వెస్ట్మెంట్, గవర్నమెంట్ ఎక్స్పెండిచర్. అప్పుడు డబ్బులు రాసే క్వాంటిటీ ఏమవుతుంది? మనీ క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనీ క్వాంటిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో ఆటోమేటిక్గా ఈ ఎంప్లాయ్మెంట్ని ఎక్కువ తీసుకుంటే చూడండి, N2 N1 ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరుగుతుంది. ఎంప్లాయ్మెంట్ పెరిగినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఖర్చు ఎవరెవరిది? CIG, G మీన్స్ గవర్నమెంట్. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది. ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేదాకా ఎకానమీలో ఈ యొక్క ప్రొడక్షన్ ఇంక్రీజ్ కావాలి అంటాడు JM Keynes. ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వచ్చేదాకా. అయితే ఇక్కడ ఒక్కడే జరిగిందండి. ఏం జరిగింది? క్లాసికల్స్ వాళ్ళు వదిలేసింది ఏంటిది? సప్లైని మాత్రమే తీసుకున్నారు, డిమాండ్ని వదిలేశారు. ఇప్పుడేం గుర్తుపెట్టుకోండి, వేర్ ద సప్లై విల్ బి ఈక్వల్ టు ద డిమాండ్, దట్ ఈస్ ద డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ద ప్రైస్, దట్ ఈస్ ద ఈక్విలిబ్రియం పొజిషన్. సప్లై చేసుకుంటూ పోయామండి, మరి కొనేవాడేడి? అందుకని కీన్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ చేసింది ఏంది? డిమాండ్. చూడండి, అంటే నువ్వు డిమాండ్ని పట్టించుకోలే. ఇప్పుడు డిమాండ్ ఏం కావాలి? ఇంక్రీజ్ కావాలి అని చెప్పింది. ఇది ఎఫెక్టివ్ డిమాండ్. డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ కావాలి. డిమాండ్ లేదు, కొనేవాడు లేదు. మరి కొనేవాడు లేడు అంటే ఎందుకు లేడు? మన దగ్గర డబ్బులు లేవు. ఎందుకు లేవు అంటే వాళ్ళకి ఉద్యోగాలు ఇచ్చేవాళ్ళు లేరు. అంటే ఉద్యోగులను పెంచితే, ఇక్కడ చూడండి, ఉద్యోగులను పెంచితే వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు పెరుగుతాయి. డబ్బులు పెరిగినప్పుడు వాళ్ళ డిమాండ్ ఏం చేస్తారు? పెంచుతారు. అలా ఏమవుతుంది? ఇక్కడ ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అంటాడు JM Keynes. లేదండి, ఇంకా డబ్బులు ఎక్కువయ్యాయి అనుకో, అవునా? సప్లై ఉందా? గూడ్స్ సప్లై ఉందా? లేదు. సప్లై ఏమో
కాన్స్టాంట్గా ఉంది, డిమాండ్ ఏమైంది, ఎక్కువైంది. సో దాంతో ఇక్కడి నుంచి ఖర్చు ఇక్కడికి పెరిగింది. చూడండి, ఖర్చు ఇక్కడ ఉన్న ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, ఇట్స్ ఓకే. లేదు మళ్ళీ డిమాండ్ని పట్టించుకోలేదు అనుకో, డిమాండ్ అదే విధంగా కంటిన్యూ అయిందనుకో, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడి దాకా సప్లై కాన్స్టాంట్గా ఉంది కాబట్టి డిమాండ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా ఇన్ఫ్లేషన్ వచ్చేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది అంటాడు జిఎం కీన్స్. కాబట్టి ఇన్ఫ్లేషనరీ గ్యాప్ అంటే అక్కడి దాకా పోకుండా చూసుకోవాలి. చూడండి ఇక్కడ C+I+G మళ్ళీ ఏడి అగ్రిగేటివ్ డిమాండ్ C+I+G అంటే ఒక స్టేజ్ వరకే గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ కావాలి, ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఖర్చును ఏం కావాలి, తగ్గించాలి. ఇక్కడ ఎందుకు కొనడం లేదు అంటే ప్రజల దగ్గర డబ్బులు లేవు కాబట్టి. మరి డబ్బులు కావాలంటే ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి, ప్రభుత్వం నుంచి వస్తాయి. గవర్నమెంట్ బాగా ఖర్చు పెట్టాలి, ఏదో రకంగా ఖర్చు పెడితే వీళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి, వీళ్ళు కొంటారు. కొనడం వల్ల కొనే రేఖలేదు డిమాండ్. ఇంకా ఎక్కువ కొన్నారనుకోండి ఆటోమేటిక్గా సప్లై లేదు కాబట్టి, సప్లై అనేది కాన్స్టాంట్గా ఉంటే ఇది ఇలా కాకుండా ఇలా ఉంటే నో ప్రాబ్లం. కానీ సప్లై ఆపేశారు, సప్లై కాన్స్టాంట్గా ఉంది, అప్పుడు డిమాండ్ ఏమైంది, ఇంక్రీజ్ అయ్యింది. దాంతో ఇన్ఫ్లేషన్ ప్రైసెస్ బాగా పెరుగుతాయి. అది ఎకానమీకి మంచిది కాదు అంటాడు జేఎం కీన్స్, జాన్ మేనార్డ్ కీన్స్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద J.M. Keynes theory of effective demand or aggregative demand and aggregative supply or Keynesian theory of employment. Okay, students. So this is the way of the presentation of Keynesian theory of employment. Thank you.